morning, students. We are going to discuss about the transduction. We had already discussed about conjugation and transformation, and the last one is transduction. So far we had discussed about the three types of gene transfer techniques in bacteria. The last gene transfer technique in bacteria is transduction. So what is transduction? Transduction is the gene transfer mechanism using bacteriophage. When bacteriophage is used to transfer DNA from one bacteria to another, it is known as transduction. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്ക് ട്രാൻസ്ഡക്ഷൻ ആണ്. അപ്പോൾ ട്രാൻസ്ഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ജീൻ ട്രാൻസ്ഫർ ടെക്നിക്സ് ഇൻ ബാക്ടീരിയയിലെ ലാസ്റ്റും മൂന്നാമത്തതുമായ ടെക്നിക്കാണ്. അപ്പോൾ ഇതുവരെ നമ്മൾ കോൺജുഗേഷനും ട്രാൻസ്ഫർമേഷനും ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ജീൻ ട്രാൻസ്ഫർ ടെക്നിക് ഇൻ ബാക്ടീരിയ ആണ് ട്രാൻസ്ഡക്ഷൻ. അപ്പോൾ എന്താണ് ട്രാൻസ്ഡക്ഷൻ? അതായത് ഒരു ബാക്ടീരിയോഫേജിനെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ജീൻ ട്രാൻസ്ഫർ നടത്തുന്നതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ട്രാൻസ്ഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഒരു ബാക്ടീരിയയിൽ നിന്ന് വേറൊരു ബാക്ടീരിയയിലേക്ക് ബാക്ടീരിയോഫേജ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ജീൻ ട്രാൻസ്ഫർ നടത്തുന്നതെങ്കിൽ അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ട്രാൻസ്ഡക്ഷൻ. സോ what are the different types of transduction? There are two different types of transduction. They are generalized transduction and specialized transduction. So what are the two types of transduction? The two types of transduction are generalized transduction and specialized transduction. The generalized transduction, in which phage can transfer any segment of bacterial genes to another bacterium. So in generalized transduction, the phage can transfer any segment of bacterial genes to another bacterium. That is why it is known as generalized. Whereas in specialized transduction, only restricted segment of bacterial genome are transferred. So there are two types of transduction. They are generalized transduction and specialized transduction. In generalized transduction, any segment of bacterial genome can be transferred, or any segment of bacterial gene can be transferred to another bacterium. Whereas in the case of specialized transduction, only restricted segments of bacterial genomes are transferred. ഇപ്പോൾ രണ്ട് ടൈപ്പ് ട്രാൻസ്ഡക്ഷൻ ആണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത്. ഒന്നാമത്തത് ജനറലൈസ്ഡ് ട്രാൻസ്ഡക്ഷൻ, രണ്ടാമത്തത് സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ട്രാൻസ്ഡക്ഷൻ. ഇപ്പോൾ ജനറലൈസ്ഡ് ട്രാൻസ്ഡക്ഷൻ അതിൻ്റെ പേരിലുള്ള പോലെ തന്നെ ഏതെങ്കിലും സെഗ്മെൻറ്റ്, അതായത് ബാക്ടീരിയൽ DNA ഏത് സെഗ്മെൻറ്റും വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ട്രാൻസ്ഡക്ഷൻ വഴി ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം. അതാണ് ജനറലൈസ്ഡ് ട്രാൻസ്ഡക്ഷൻ. ജനറൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഏത് സെഗ്മെൻറ്റ് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം. അതാണ് ജനറലൈസ്ഡ് ട്രാൻസ്ഡക്ഷൻ. പക്ഷേ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ട്രാൻസ്ഡക്ഷനിൽ ഒരു സ്പെസിഫിക് സീക്വൻസ്, അതായത് ബാക്ടീരിയൽ DNA ഒരു സ്പെസിഫിക് സീക്വൻസ് മാത്രമേ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ സ്പെസിഫിക് എന്ന് പറയുന്നത്. അതല്ലെങ്കിൽ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ട്രാൻസ്ഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്പെഷ്യൽ സീക്വൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്പെസിഫിക് സീക്വൻസ് മാത്രമേ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. So the two types of transduction are generalized transduction, in which any segment of bacterial gene can be transferred, and the second type of transduction is specialized transduction, in which only some special segments of bacterial genome, or only the specific segment of bacterial genome can be transferred from one bacterium to another by bacteriophage. So first we will discuss about generalized transduction. ഇപ്പോൾ ജനറലൈസ്ഡ് ട്രാൻസ്ഡക്ഷൻ ലൈറ്റിക് സൈക്കിളിനോട് സിമിലർ ആണ്, അത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ജനറലൈസ്ഡ് ട്രാൻസ്ഡക്ഷൻ ഫിഗർ വെച്ചിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. സോ ദി ജനറലൈസ്ഡ് ട്രാൻസ്ഡക്ഷൻ, ദി ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഇസ് ദി അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് ഓഫ് ബാക്ടീരിയോഫേജ് ടു ബാക്ടീരിയ, ആൻഡ് ദിസ് പ്രോസസ് ഇസ് നോൺ ആസ് adsorption. So a lytic bacteriophage will come and attach to bacteria, and this process is known as adsorption. Next, whenever a bacteriophage attaches to a bacteria, it will inject its genetic material inside the bacteria. And why the bacteriophage injects its genetic material into the bacteria, or why the bacteriophage injects its genome into the bacterial cell? So that it can synthesize all the enzymes and components required for the synthesis of new phage. But occasionally the bacteriophage head or capsid assembles around a fragment of donor bacterial nuclei, and in the third step, by mistake, some bacterial DNA will be packaged into the phage head
instead of bacteriophage DNA. You know, the bacteriophage progeny usually have viral or bacteriophage DNA packed in its head, but by mistake some of the bacterial DNA will be packed into the bacteriophage head, and these bacteriophage will be released during the end of the lytic cycle, in which the cell will be broken and this bacteriophage will be released outside. And this bacteriophage that contains the bacterial DNA, when it attacks another bacterium, this gene, that is the gene from another bacterium, will be transferred into next bacterium it infects. And this donor bacterium and this foreign bacterial DNA will be exchanged with the recipient DNA. So this violet colored DNA is the foreign DNA transferred by the bacteriophage, and it will be exchanged with the recipient DNA, which is shown in green color. അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ജനറലൈസ്ഡ് ട്രാൻസ്ഡക്ഷൻ ആണ്. അപ്പോൾ ജനറലൈസ്ഡ് ട്രാൻസ്ഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അത് ലൈറ്റിക് സൈക്കിളിനോട് സിമിലർ ആണ്. നിങ്ങൾ ലൈറ്റിക് സൈക്കിൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണ്. അപ്പം എന്നാലും ഞാനൊന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. അപ്പം ഈ ജനറലൈസ്ഡ് ട്രാൻസ്ഡക്ഷനിലെ സ്റ്റെപ്സ് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. അപ്പം ജനറലൈസ്ഡ് ട്രാൻസ്ഡക്ഷന് കാരണമായത് എന്താണ്? ഒരു റീസൺ ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് ജനറലൈസ്ഡ് ട്രാൻസ്ഡക്ഷൻ നടക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ജനറലി ബാക്ടീരിയോഫേജ് വന്നിട്ട് ഒരു ബാക്ടീരിയൽ സെല്ലിനോട് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? അതിൻ്റെ വൈറൽ DNA ആ ബാക്ടീരിയയിലേക്ക് ഇഞ്ചെക്ട് ചെയ്യും. അപ്പം ബാക്ടീരിയോഫേജ് ബാക്ടീരിയനോട് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ബാക്ടീരിയോഫേജ് DNA ആ ബാക്ടീരിയയിലേക്ക് ഇഞ്ചെക്ട് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് ആ ബാക്ടീരിയോഫേജിന് വേണ്ട പ്രോട്ടീൻസും എൻസൈംസും ഒക്കെ ആ ബാക്ടീരിയ സെല്ലിൽ നിന്ന് തന്നെ അത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കും. അപ്പോൾ പുതിയ ബാക്ടീരിയോഫേജിൻ്റെ കുട്ടികളുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഈ ബാക്ടീരിയോഫേജിൻ്റെ കുട്ടികളുടെ ഹെഡിൽ, ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം ബാക്ടീരിയോഫേജിൻ്റെ പാർട്സ് നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഹെഡ് ഉണ്ടാവും, ടെയിൽ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഈ ഹെഡിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ബാക്ടീരിയോഫേജിൻ്റെ DNA ഉണ്ടാകുക. അപ്പോൾ പുതിയ കുട്ടികളുണ്ടാകും. അപ്പോൾ ബാക്ടീരിയൽ സെല്ല് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പുതിയ ബാക്ടീരിയോഫേജിൻ്റെ കുട്ടികളെ ഈ ബാക്ടീരിയോഫേജ് ഉണ്ടാക്കും. അപ്പോൾ ഈ ബാക്ടീരിയോഫേജ് കുട്ടികളുടെ ഹെഡിൽ പാക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ബാക്ടീരിയോഫേജിൻ്റെ DNA അല്ലേ? പക്ഷേ ബൈ മിസ്റ്റേക്ക് ഈ ബാക്ടീരിയൽ DNA എടുത്തിട്ട് ഈ ബാക്ടീരിയോഫേജിൻ്റെ ഹെഡിൽ ചിലപ്പം പാക്കായിപ്പോവും. അപ്പോൾ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് നടക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ അതൊരു മിസ്റ്റേക്ക് വഴി ചില സമയത്ത് ബാക്ടീരിയൽ DNA ബാക്ടീരിയോഫേജിൻ്റെ ഹെഡിൽ പാക്ക് ചെയ്യും. ബാക്ടീരിയോഫേജിൻ്റെ ഹെഡിൽ സാധാരണ പാക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്? ബാക്ടീരിയോഫേജിൻ്റെ DNA ആണ്. പക്ഷേ അതിന് പകരം ബാക്ടീരിയൽ DNA എടുത്തിട്ട് ബാക്ടീരിയോഫേജിൻ്റെ ഹെഡിൽ പാക്ക് ചെയ്ത് പോകും. അപ്പോൾ ഈ ലൈറ്റിക് സൈക്കിളാണ്. അപ്പോൾ ലൈറ്റിക് സൈക്കിൾ കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം സെല്ല് പൊട്ടിത്തെറിച്ചിട്ട് ഈ ബാക്ടീരിയോഫേജിൻ്റെ കുട്ടികളൊക്കെ പുറത്തേക്ക് വരും. അപ്പോൾ ഒരു ബാക്ടീരിയോഫേജിൻ്റെ ഹെഡിൽ എന്താണുള്ളത്? ബാക്ടീരിയൽ DNA ആണ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ ബാക്ടീരിയൽ ഫേജ്, അതായത് ബാക്ടീരിയൽ DNA ഉള്ള ബാക്ടീരിയോഫേജ് വേറെ ബാക്ടീരിയനെ ഇൻഫെക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഈ ബാക്ടീരിയോഫേജ് ആ ഫോറിൻ DNA അല്ലെങ്കിൽ ആ നേരത്തെ കിട്ടിയ ആ ബാക്ടീരിയൽ DNA അടുത്ത ബാക്ടീരിയയിലേക്ക് ഇഞ്ചെക്റ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ആ സമയം എന്ത് സംഭവിക്കും? ആ പുറത്തുനിന്ന് ബാക്ടീരിയോഫേജ് കൊണ്ടുവന്ന ബാക്ടീരിയൽ DNA ഇപ്പം ഇൻഫെക്റ്റ് ചെയ്ത ബാക്ടീരിയൽ സെല്ലിൻ്റെ DNA ആയിട്ട് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ അതാണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആക്ച്വലി ഇത് സംഭവിക്കാൻ കാരണം ബാക്ടീരിയോഫേജിൻ്റെ ഹെഡിൽ ബാക്ടീരിയോഫേജ് DNA പാക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ബാക്ടീരിയൽ DNA പാക്ക് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് വന്നത് കൊണ്ടാണ് ജനറലൈസ്ഡ് ട്രാൻസ്ഡക്ഷൻ നടക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഓരോ സ്റ്റെപ്പും നോക്കാം. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ബാക്ടീരിയോഫേജ് വന്നിട്ട് ബാക്ടീരിയനോട് അറ്റാച്ച് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഈ പ്രോസസ്സിന് പറയുന്ന പേരാണ് അഡ്സോർപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ആദ്യം ഒരു ബാക്ടീരിയോഫേജ് നിങ്ങൾക്കറിയാം. ബാക്ടീരിയോഫേജ് എന്താണ്? ബാക്ടീരിയനെ കില്ല് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ബാക്ടീരിയനെ കില്ല് ചെയ്തിട്ട് ജീവിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ബാക്ടീരിയനെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ജീവിക്കുന്ന ഒരു വൈറസാണ് ബാക്ടീരിയോഫേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ബാക്ടീരിയനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്ന ഒരു വൈറസാണ് ബാക്ടീരിയോഫേജ്. അപ്പോൾ ബാക്ടീരിയോഫേജിൻ്റെ ഫുഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ബാക്ടീരിയയാണ്. അപ്പം ബാക്ടീരിയോഫേജ് ആദ്യം വന്നിട്ട് ബാക്ടീരിയൽ സെല്ലിനോട് അറ്റാച്ച് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഈ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിന് പറയുന്ന പേരാണ് അഡ്സോർപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതാണ് ആ ഫസ്റ്റ് ഫിഗറിൽ കാണിക്കുന്നത്. ബാക്ടീരിയോഫേജ് വന്നിട്ട് ബാക്ടീരിയ സെല്ലിനോട് അറ്റാച്ച് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ അഡ്സോർപ്ഷൻ നടക്കും.
സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പിൽ എന്ത് ചെയ്യും, ഈ ബാക്ടീരിയോഫേജിൻ്റെ ഹെഡിൽ ഒരു ചുവന്ന DNA അല്ല ചുവന്ന കളറിലൊരു DNA ഉണ്ട്, അതാണ് ബാക്ടീരിയോഫേജ് DNA. അപ്പം നിങ്ങൾക്കറിയാം ബാക്ടീരിയോഫേജ് വന്ന് ബാക്ടീരിയൽ സെല്ലിനോട് അഡ്സോർബ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബാക്ടീരിയോഫേജ് എന്ത് ചെയ്യും, അതിൻ്റെ വൈറൽ DNA അല്ലെങ്കിൽ ബാക്ടീരിയോഫേജ് DNA ആ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത ബാക്ടീരിയൽ സെല്ലിലേക്ക് ഇഞ്ചെക്ട് ചെയ്യും. അപ്പം ബാക്ടീരിയോഫേജ് വന്നിട്ട് ആദ്യം വന്നിട്ട് ബാക്ടീരിയൽ സെല്ലിനോട് അറ്റാച്ച് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ അഡ്സോർബ് ചെയ്യും. അതിനുശേഷം ആ ബാക്ടീരിയോഫേജ് അതിൻ്റെ DNA ആ ബാക്ടീരിയയിലേക്ക് ഇഞ്ചെക്ട് ചെയ്യും. അപ്പോൾ എന്തിനാണ് ഈ ബാക്ടീരിയോഫേജ് DNA ബാക്ടീരിയയിലേക്ക് ഇഞ്ചെക്ട് ചെയ്യുന്നത്? അതായത് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഈ ബാക്ടീരിയോഫേജിന് സ്വന്തമായിട്ട് ഒന്നും ഉണ്ടാക്കാനുള്ള കഴിവില്ല. അപ്പോൾ ഈ ബാക്ടീരിയൻ്റെ സെൽ കോമ്പോണൻസും ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വേണം അതിൻ്റെ കുട്ടികളെ ഉണ്ടാക്കാൻ, അല്ലെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ കോമ്പോണൻസും ഉണ്ടാക്കുന്നത് ബാക്ടീരിയൻ്റെ സെൽ കോമ്പോണൻസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഈ വൈറൽ ജീനോം ഇഞ്ചെക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും, ബാക്ടീരിയൽ DNA ഒക്കെ ഡിസിൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യും. അതായത് ബാക്ടീരിയൽ DNA ഒക്കെ കഷ്ണങ്ങളാക്കി നുറുക്കും ഈ വൈറൽ ജീനോം. എന്നിട്ട് അതിന് വേണ്ട, അതായത് ബാക്ടീരിയോഫേജിന് വേണ്ട സംഭവങ്ങളൊക്കെ അത് ആ ബാക്ടീരിയൽ സെല്ലിൽ നിന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കും. അപ്പം അങ്ങനെ ബാക്ടീരിയോഫേജ് എന്തുണ്ടാക്കി, അതിൻ്റെ കുട്ടികളെ ഉണ്ടാക്കി. ആ കുട്ടികളൊക്കെ ഇപ്പോൾ എവിടെയാണുള്ളത്, ബാക്ടീരിയൽ സെല്ലിൻ്റെ ഉള്ളിലാണുള്ളത്. ഇത് നിങ്ങൾക്കറിയാം ബാക്ടീരിയോഫേജിൻ്റെ കുട്ടിയാണ്. ഇപ്പോൾ ബാക്ടീരിയോഫേജിൻ്റെ കുട്ടീൻ്റെ ഹെഡിൽ എന്താണ് പാക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്, ബാക്ടീരിയോഫേജിൻ്റെ DNA ആണ് പാക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. അതായത് ചുവന്ന DNA ആണ്. അത് ബാക്ടീരിയോഫേജിൽ നേരത്തെ ഇഞ്ചെക്ട് ചെയ്തത് ചുവന്ന DNA അല്ലേ. അപ്പോൾ ഈ ചുവന്ന DNA ആണ് ബാക്ടീരിയോഫേജിൻ്റെ ഹെഡിലൊക്കെ വേണ്ടത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും, ഒരു ബാക്ടീരിയോഫേജിൻ്റെ ഹെഡിൽ മാത്രം ഉള്ളത് എന്ത് DNA ആണ്, വയലറ്റ് കളർ DNA ആണ്. അപ്പോൾ ഈ വയലറ്റ് കളർ DNA ആരുടെ DNA ആണ്, അത് ബാക്ടീരിയൻ്റെ DNA ആണ്. അപ്പം സാധാരണ പേജിൻ്റെ കുട്ടികളുടെ ഹെഡ്, അത് ബാക്ടീരിയോഫേജിൻ്റെ കുട്ടികളുടെ ഹെഡിൽ വേണ്ടത് ബാക്ടീരിയോഫേജിൻ്റെ ചുവന്ന DNA ആണ്. പക്ഷെ അതിന് പകരം ബൈ മിസ്റ്റേക്ക് ഒരു ഫേജിൻ്റെ ഹെഡിൽ എന്ത് വരും, ബാക്ടീരിയൻ്റെ DNAയും എടുത്ത് പാക്ക് ചെയ്യാം. ഇനി നിങ്ങൾക്കറിയാം ലൈറ്റിക് സൈക്കിളാണ്. അപ്പോൾ സെല്ല് പൊട്ടിത്തെറിച്ചിട്ട് ഈ ബാക്ടീരിയോഫേജൊക്കെ പുറത്തേക്ക് വരും. അപ്പോൾ ഇതിലാരുണ്ട്, ഇതിൽ നമ്മുടെ ബാക്ടീരിയൽ DNA ഹെഡിൽ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത ബാക്ടീരിയോഫേജ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ബാക്ടീരിയൽ DNA ഹെഡിലുള്ള ബാക്ടീരിയോഫേജ് പുറത്തേക്ക് വരും. ഇനി ഈ ബാക്ടീരിയൽ DNA ഉള്ള ബാക്ടീരിയോഫേജ് വന്നിട്ട് വേറൊരു ബാക്ടീരിയത്തിനോട് അറ്റാച്ച് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇതിന് ഇനി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ വേറൊരു ബാക്ടീരിയയോട് അറ്റാച്ച് ചെയ്യണം. എന്നിട്ട് ഈ ബാക്ടീരിയയിലേക്ക് നേരത്തെ കിട്ടിയ ബാക്ടീരിയൽ DNA ഇഞ്ചെക്ട് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഈ ബാക്ടീരിയൽ DNA എന്ത് ചെയ്യും, ഈ റെസിപ്പിയൻ്റ്, അതായത് ഇപ്പം ലാസ്റ്റ് വന്ന് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത ബാക്ടീരിയൽ DNA ആയിട്ട് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് അതുമായിട്ട് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പം എന്ത് നടന്ന്, ഒരു ബാക്ടീരിയയിൽ നിന്ന് വേറൊരു ബാക്ടീരിയയിലേക്കാണ് ഇപ്പം ബാക്ടീരിയൽ DNA ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തത്. ഈ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത ആളാണ് നമ്മുടെ ബാക്ടീരിയോഫേജ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ജനറലൈസ്ഡ് ട്രാൻസ്ഡക്ഷൻ. Then second type of transduction is specialized transduction. The specialized transduction occurs in temperate bacteriophage or the bacteriophage having lysogenic cycle. This generalized transduction occurs in the bacteriophage having lytic cycle, whereas the lytic phages, whereas the specialized transduction occurs in bacteriophages having lysogenic cycle or temperate bacteriophages. So the example of specialized transducing phage is lambda, which infects E. coli. And the lambda infects E. coli K12 strain. അപ്പം സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ട്രാൻസ്ഡക്ഷൻ നടക്കുന്നത് ആരടുത്താണ്, ജനറലൈസ്ഡ് ട്രാൻസ്ഡക്ഷൻ നടക്കുന്നത് ലൈറ്റിക് ഫേജസിലാണെങ്കിൽ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ട്രാൻസ്ഡക്ഷൻ നടക്കുന്നത് ലൈസോജനിക് ഫേജസ് അല്ലെങ്കിൽ ടെമ്പറേറ്റ് ഫേജസിലാണ്. ഇപ്പോൾ ടെമ്പറേറ്റ് ഫേജിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് ലാംഡ ബാക്ടീരിയോഫേജ് വിച്ച് ഇൻഫെക്ട്സ് E. കോളൈൻ്റെ K12 സ്ട്രെയിനിനെ ഇൻഫെക്റ്റ് ചെയ്യും. In the bacterial DNA, the lambda genome integrates into bacterial chromosome at a specific site between Gal plus and Bio plus region of bacteria, producing a lysogen. And the
and the site on the E. coli chromosome in which the lambda chromosome integrate is known as ATT lambda, and the site on the lambda DNA is known as ATT. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഫിഗർ നോക്കാം. അപ്പോൾ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ലൈസോജൻ. അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഈ ലാംഡ ഫേജിൻ്റെ DNA എപ്പോഴും ബാക്ടീരിയൽ ക്രോമസോമിനോട് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഗാൽ പ്ലസിൻ്റെയും ബയോട്ടിൻ പ്ലസിൻ്റെ ഇടയിലാണ്. ഇപ്പോൾ ഈ വട്ടത്തിൽ കാണിക്കുന്നത്, അതായത് സർക്കുലറൈസ്ഡ് ഫേജ് ക്രോമസോമാണ് കാണിക്കുന്നത്. പിന്നെ ബാക്ടീരിയൽ ക്രോമസോമും ഉണ്ട്. ഈ സർക്കുലറൈസ്ഡ് ഫേജ് ക്രോമസോം എപ്പോഴും ബാക്ടീരിയൽ ക്രോമസോമിനോട് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഗാൽ പ്ലസിൻ്റെയും ബയോട്ടിൻ പ്ലസിൻ്റെയും ഇടയിലാണ്. അപ്പോൾ ഈ റീജിയൻ്റെ ഇടയിൽ മാത്രമേ ഈ ഫേജ് ക്രോമസോം വന്ന് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പം ഈ ഫേജ് ക്രോമസോം വന്ന് ബാക്ടീരിയൽ ക്രോമസോമിൽ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സൈറ്റാണ് ATT ലാംഡ. അപ്പോൾ ഈ ബാക്ടീരിയൽ ക്രോമസോമിൻ്റെ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്ന ഫേജ് ക്രോമസോമിൻ്റെ പാർട്ടാണ് ATT. അപ്പോൾ ഈ ഫിഗർ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ലാംഡ ക്രോമസോമി എന്തിൻ്റെ ഇടയിലാണ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുക? ഗാൽ പ്ലസിൻ്റെയും ബയോട്ടിൻ പ്ലസിൻ്റെ ഇടയിലാണ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഗാൽ പ്ലസ് എന്താ നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഗാലക്ടോസ് യൂട്ടിലൈസിങ് ജീനാണ് ഗാൽ പ്ലസ്, ബയോ പ്ലസ് ബയോട്ടിൻ യൂട്ടിലൈസിങ് ജീനാണ്. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ജീൻസിൻ്റെ ഇടയിലാണ് ലാംഡ ക്രോമസോം വന്നിട്ട് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് ഒരു ലൈസോജൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. ഇത് എന്താണ്? ലൈസോജനിക് സൈക്കിളാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ലൈസോജനിക് സൈക്കിളിൽ എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ലൈസോജനിക് സൈക്കിൾ എന്താണെന്ന്. ഇപ്പോൾ ലൈസോജനിക് സൈക്കിളിൽ ബാക്ടീരിയോഫേജിൻ്റെ ക്രോമസോം അല്ലെങ്കിൽ വൈറസിൻ്റെ ക്രോമസോം ബാക്ടീരിയൽ DNAയോട് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഉണ്ടാകുക. അപ്പോൾ അതാണ് ഇവിടെ സംഭവിച്ചത്. അപ്പം ഡ്യൂറിങ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് there occurs the production of lysogen, and the bacteriophage chromosome always integrate between gal plus and bio plus region, or between the genes gal plus or bio plus genes of bacterial chromosome, and the site on the bacterial chromosome where the bacteriophage chromosome integrate is known as ATT lambda, and the site on bacteriophage chromosome that integrates with bacterial chromosome is known as ATT. അപ്പോൾ ആദ്യം എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? ബാക്ടീരിയോഫേജിൻ്റെ ക്രോമസോം അല്ലെങ്കിൽ ലാംഡ ഫേജിൻ്റെ ക്രോമസോം വന്നിട്ട് ബാക്ടീരിയൽ ക്രോമസോമായിട്ട് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യണം. എന്നിട്ടൊരു ലൈസോജൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം. അതാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്. അപ്പോൾ ഈ ബാക്ടീരിയോഫേജിൻ്റെ ക്രോമസോം തോന്നുന്നിടത്തൊന്നും പോയിട്ട് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യൂല. അപ്പോൾ അതിനൊരു സ്പെസിഫിക് റീജിയൻ ഉണ്ട് ബാക്ടീരിയൽ ക്രോമസോമിന്. അവിടെ മാത്രമാണ് അത് ഈ ബാക്ടീരിയോഫേജിൻ്റെ ക്രോമസോം വന്നിട്ട് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഈ ലാംഡ ബാക്ടീരിയോഫേജിൻ്റെ ബാക്ടീരിയൽ ക്രോമസോമിൽ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഗാൽ പ്ലസിൻ്റെയും ബയോട്ടിൻ പ്ലസിൻ്റെയും ഇടയിലാണ്. അപ്പം അങ്ങനെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ഫോം ചെയ്യും? ഒരു ലൈസോജൻ ഫോം ചെയ്യും. അതായത് ലാംഡ ക്രോമസോം വന്നിട്ട് ഈ ഗാൽ പ്ലസിൻ്റെയും ബയോ പ്ലസിൻ്റെ ഇടയിൽ വന്നിട്ട് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യും ബാക്ടീരിയൽ ക്രോമസോമിന്. Next, when the lytic cycle is initiated, the phage chromosome loops out, generating a separate circular chromosome by a single crossover event at ATT lambda or ATT site. In most cases, the excision of the phage chromosome is precise so that complex lambda chromosome is produced. Lambda chromosome has been left in the bacterial chromosome, including the gal plus gene has been added to rest of the lambda chromosome. A bacterial gene is including in the progeny phage. We have a transducing phage called lambda D gal plus, where D stands for defective, since not all phage genes are present, and the lambda gal indicates that bacterial host gal gene have been occurred. The lambda D gal plus can replicate and lyse the host cell in which it is produced. So in the second figure you can see the bacteriophage is transferring from lysogenic cycle to lytic cycle, and during this transfer the integrated lambda chromosome will be excluded out or looped out from its integrated state
by looping out process, and during this looping out process the lambda chromosome will take some of the back parts of the bacterial D chromosome to form lambda D gal plus phage, where D stands for defective since it does not contains all the bacteriophage genome. It cannot replicate by its own. It requires the help of an helper virus. So it is known as defective bacteriophage, and gal plus is obtained from the bacterial chromosome. So first step is the production of lysogen, or it is the lysogenic cycle. But sometimes the bacteria moves from lysogenic cycle to lytic cycle. So the first step is formation of lysogen, or it is lysogenic cycle. Sometimes the bacteriophage moves from lysogenic cycle to lytic cycle, and how it moves from lysogenic cycle to lytic cycle is by the production of initial lysate. And during this time the integrated lambda chromosome will be put out of the cell, or pulled out of the bacterial chromosome by a process known as looping out, and during this looping out this integrated lambda chromosome will take with it some of the parts of the bacterial chromosome like gal plus to form lambda D gal plus, where D stands for defective since it does not carry all the lambda chromosome, and gal plus is obtained from the bacterial chromosome. അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ പ്രോസസ്സാണ് രണ്ടാമത്തെ പ്രോസസ്സാണ് ലൈസോജനിക് സൈക്കിളിൽ നിന്ന് ലൈറ്റിക് സൈക്കിളിലേക്കുള്ള ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ ഇപ്പോൾ പഠിച്ചത് എന്താണ്? ലൈസോജൻ്റെ ഫോർമേഷനാണ്. അത് ലൈസോജനിക് സൈക്കിളാണ്. അതായത് ലാംഡ ക്രോമസോം വന്നിട്ട് എന്തിനോട് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു? ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ ബാക്ടീരിയൽ ക്രോമസോമായിട്ട് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. എന്നിട്ട് ഒരു ലൈസോജൻ ഫോം ചെയ്തിരുന്നു ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ. അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പാണ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഇനീഷ്യൽ ലൈസേറ്റ്. അതായത് ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പായ ലൈസോജനിക് സൈക്കിളിൽ നിന്ന് ബാക്ടീരിയോഫേജ് ലൈറ്റിക് സൈക്കിളിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റെപ്പാണ് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ്. അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നേരത്തെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത ലാംഡ ക്രോമസോമിനെ ലൂപ്പിംഗ് ഔട്ട് വഴി പുറത്താക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ലാംഡ ക്രോമസോം ഈ ബാക്ടീരിയൽ ക്രോമസോമായിട്ട് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് നിന്നാൽ അത് ലൈസോജനിക് സൈക്കിളാണ്. അപ്പോൾ ലൈസോജനിക് സൈക്കിളിൽ നിന്ന് ലൈറ്റിക് സൈക്കിളിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത ലാംഡ ക്രോമസോമിനെ അടിച്ച് പുറത്താക്കണം. അപ്പോൾ അത് പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ അത് വെറും കൈയോടുകൂടി പോകില്ല. അതായത് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത ലാംഡ ക്രോമസോം പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ അത് വെറുതെ അങ്ങ് പോകില്ല. അതെന്ത് ചെയ്യും? ബാക്ടീരിയൽ ക്രോമസോമിൻ്റെ ചില ഭാഗങ്ങളും കൂടി അതിൻ്റെ കൂടെ കൊണ്ടുപോകും. അപ്പം അങ്ങനെ ഫോം ചെയ്യുന്ന ലാംഡ ക്രോമസോമാണ് ലാംഡ ഡി ഗാൽ പ്ലസ് ഫേജ്. അതിൽ ഡി സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഡിഫക്റ്റീവ് എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ്. അപ്പോൾ ഡിഫക്റ്റീവ് ആകാൻ കാരണം എന്താണ്? അതായത് ബാക്ടീരിയോഫേജ് ക്രോമസോമിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും അതിനില്ല. അതുകൊണ്ട് അതിന് സ്വന്തമായിട്ട് റിപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉള്ള കഴിവില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ലാംഡ ഡി ഗാൽ പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഡി ഫോർ ഡിഫക്റ്റീവ്, അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ഡിഫക്റ്റീവ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം അതിന് സ്വന്തമായിട്ട് റിപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ് അതിന് സ്വന്തമായിട്ട് റിപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവില്ലാത്തത്? കാരണം അതിന് ലാംഡ ക്രോമസോമിൻ്റെ മുഴുവൻ ഭാഗങ്ങളും ലഭിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ ചില ഭാഗങ്ങൾ അതിന് നഷ്ടമാകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ മുഴുവൻ ഭാഗങ്ങളും ലഭിച്ചാൽ മാത്രമേ ലാംഡ ക്രോമസോമിൻ്റെ മുഴുവൻ ഭാഗങ്ങളും ലഭിച്ചാൽ മാത്രമേ അതിന് സ്വന്തമായിട്ട് റിപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ആൾക്കാർക്ക് ഹെൽപ്പർ ഫേജിൻ്റെ ഹെൽപ്പോട് കൂടിയാണ് റിപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഒരു ഹെൽപ്പർ ഫേജ് വേണം, വേറൊരു ഫേജ് വേണം. അതിൻ്റെ ഹെൽപ്പോട് കൂടിയാണ് ഇവർ റിപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യുക. ഇതിൽ ലാംഡ ഡി ഗാൽ പ്ലസ് ആണ്. ഇതിൽ ഗാൽ പ്ലസ് ജീന് ഈ ലാംഡ ക്രോമസോമിന് കിട്ടിയത് ബാക്ടീരിയൽ ക്രോമസോമിൽ നിന്നാണ്. അതായത് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത ലാംഡ ക്രോമസോം പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ അത് വെറും കൈയോടുകൂടി പോകില്ല. അത് ബാക്ടീരിയൽ ക്രോമസോമിൻ്റെ ചില ഭാഗങ്ങളും കൂടി എടുക്കും. ഇവിടെ ലാംഡ ക്രോമസോം ബാക്ടീരിയൽ ക്രോമസോമിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് അടിച്ചു മാറ്റി കൊണ്ടുപോയത് ഗാൽ പ്ലസ് ജീൻസ് ആണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ ലാംഡ ഡി ഗാൽ പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ഈ ലാംഡ ഡി ഗാൽ പ്ലസ് എന്ത് ചെയ്യും? വേറൊരു ബാക്ടീരിയനെ ഇൻഫെക്റ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ വേറൊരു ബാക്ടീരിയനെ ഇൻഫെക്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫോം ചെയ്യുന്നതാണ്
ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി ട്രാൻസ്ഡ്യൂസിങ് ലൈസേറ്റ്. അപ്പോൾ ഈ ലാംഡ ഡി ഗാൽ പ്ലസ് പോയിട്ട് വേറൊരു ബാക്ടീരിയനെ ഇൻഫെക്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നതാണ് ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി ട്രാൻസ്ഡ്യൂസിങ് ലൈസേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ HFT ലൈസേറ്റ്. ഇപ്പോൾ ഒരു ഡബിൾ ലൈസോജൻ ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഡബിൾ ലൈസോജൻ എന്ന പേര് തന്നെ ഉണ്ട്. അതായത് രണ്ട് ബാക്ടീരിയോഫേജിൻ്റെ ക്രോമസോം വന്നിട്ട് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അതായത് ഒരേ ബാക്ടീരിയൽ ക്രോമസോമിൻ്റെ മുകളിൽ രണ്ട് ബാക്ടീരിയോഫേജ് ക്രോമസോം വന്ന് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഒന്ന് ലാംഡ ഫേജ് ക്രോമസോം, രണ്ടാമത്തത് ഇപ്പം നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് പോയ ലാംഡ ഡി ഗാൽ പ്ലസിൻ്റെ ക്രോമസോം. അങ്ങനെയാണ് ഡബിൾ ലൈസോജൻ ഫോം ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പം ലാംഡ ഡി ഗാൽ പ്ലസ് നേരത്തെ ഫോം ചെയ്തിരുന്നു. അത് ലൈസോജനിക് സൈക്കിളിൽ നിന്ന് ലൈറ്റിക് സൈക്കിളിലേക്ക് പോകുമ്പോഴാണ് ലാംഡ ഡി ഗാൽ പ്ലസ് ഫേജ് ഫോം ചെയ്തത്. ഈ ലാംഡ ഡി ഗാൽ പ്ലസ് ഫേജ് വേറൊരു ബാക്ടീരിയൻ്റെ DNA ബാക്ടീരിയൽ ക്രോമസോമായിട്ട് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യും. ആ ബാക്ടീരിയൽ ക്രോമസോമിൽ തന്നെ വേറെ എന്തുണ്ടാവും? വേറൊരു ലാംഡ ഫേജ് ക്രോമസോമും കൂടി ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഒരു ബാക്ടീരിയൽ ക്രോമസോമിൻ്റെ മുകളിൽ തന്നെ രണ്ട് ഫേജ് ക്രോമസോം ഉണ്ടാവും. ഒന്ന് ലാംഡ ഡി ഗാൽ പ്ലസിൻ്റെ ക്രോമസോമും രണ്ടാമത്തത് ലാംഡ ഫേജിൻ്റെ ക്രോമസോമും. അങ്ങനെയാണ് ഡബിൾ ലൈസോജൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഇൻഡക്ഷൻ എന്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും? HFT ലൈസേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി ട്രാൻസ്ഡ്യൂസിങ് ലൈസേറ്റ് ആണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ട്രാൻസ്ഡക്ഷൻ ഒന്നുകൂടി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ട്രാൻസ്ഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടെമ്പറേറ്റ് ഫേജസ് അല്ലെങ്കിൽ ലൈസോജനിക് സൈക്കിൾ നടക്കുന്ന ഫേജസിൽ നടക്കുന്ന ട്രാൻസ്ഡക്ഷനാണ് സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ട്രാൻസ്ഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് അതായത് ടെമ്പറേറ്റ് ഫേജസ് അല്ലെങ്കിൽ ലൈസോജനിക് സൈക്കിൾ നടക്കുന്ന ഫേജസിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് ആര്? ലാംഡ ഫേജ്. അത് ഇൻഫെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈക്കോളൈൻ്റെ K12 സ്ട്രെയിനെയാണ്. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ലൈസോജനിക് സൈക്കിളാണ്, അതായത് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ലൈസോജൻ. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ഈ ബാക്ടീരിയോഫേജിൻ്റെ ക്രോമസോം എപ്പോഴും ബാക്ടീരിയൽ ക്രോമസോമിൽ വന്നിട്ട് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു സ്പെസിഫിക് റീജിയനിലാണ്. അതായത് ഗാൽ പ്ലസിൻ്റെയും ബയോ പ്ലസിൻ്റെയും ഇടയിലാണ് ഈ ബാക്ടീരിയോഫേജിൻ്റെ ക്രോമസോം വന്നിട്ട് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. എന്നിട്ട് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതായത് ബാക്ടീരിയ ക്രോമസോമായിട്ട് ബാക്ടീരിയോഫേജ് ക്രോമസോം ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഫോം ചെയ്യുന്നതാണ് ലൈസോജൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ഈ ഒരു പ്രത്യേക സൈറ്റിലാണ് ഈ ബാക്ടീരിയോഫേജ് ബാക്ടീരിയ ക്രോമസോമായിട്ട് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് ATT ലാംഡ. ആ ബാക്ടീരിയോഫേജ് ക്രോമസോമിലുള്ള ആ അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് സൈറ്റാണ് ATT. നെക്സ്റ്റ് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ചില സമയങ്ങളിൽ ഈ ലൈസോജനിക് സൈക്കിള് ലൈറ്റിക് സൈക്കിളിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും. അതായത് നേരത്തെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത ലാംഡ ക്രോമസോമിനെ അടിച്ച് പുറത്താക്കുമ്പോഴാണ് ഈ ലൈസോജനിക് സൈക്കിളിൽ നിന്ന് ലൈറ്റിക് സൈക്കിളിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ്, അതായത് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഇനീഷ്യൽ ലൈസേറ്റ്. അപ്പം ഈ പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ അത് വെറും കൈയോടുകൂടി പോകില്ല, അത് അതിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് ബാക്ടീരിയൽ ക്രോമസോമിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളും കൂടി എടുക്കും. അങ്ങനെ ഫോം ചെയ്തതാണ് ലാംഡ ഡി ഗാൽ പ്ലസ് ഫേജ്. ഇതിൽ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫക്റ്റീവാണ്, കാരണം അതിന് സ്വന്തമായിട്ട് റിപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ കഴിവ് നഷ്ടപ്പെട്ടത്? കാരണം അതിന് ബാക്ടീരിയ ഫേജിൻ്റെ ക്രോമസോം ഫുള്ളായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടില്ല. മാത്രമല്ല അതിന് ഗാൽ പ്ലസ് കിട്ടിയത് ആരുടെ അടുത്തു നിന്നാണ്? ബാക്ടീരിയ ക്രോമസോമിൻ്റെ അടുത്തു നിന്നാണ്. ഇനി ഈ ലാംഡ ഡി ഗാൽ പ്ലസിനെ വേറൊരു ബാക്ടീരിയനെ ഇൻഫെക്റ്റ് ചെയ്താൽ എന്ത് ഫോം ചെയ്യും? ഡബിൾ ലൈസോജൻ ഫോം ചെയ്യും. ഇപ്പം ഡബിൾ ലൈസോജൻ, ഡബിൾ എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട്, ലൈസോജൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ബാക്ടീരിയ ഫേജ് ക്രോമസോമിനെയാണ് ലൈസോജൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ഡബിൾ ലൈസോജൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ബാക്ടീരിയ ക്രോമസോമിൻ്റെ മുകളിൽ തന്നെ രണ്ട് ബാക്ടീരിയ ഫേജ് ജീൻസ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തത് നമ്മുടെ നേരത്തെ പുറത്തു പോയ ലാംഡ ഡി ഗാൽ പ്ലസിൻ്റെ ജീനാണ്, രണ്ടാമത്തത് ലാംഡ ക്രോമസോമിൻ്റെ ജീനാണ്. ഇപ്പോൾ ഒരു ബാക്ടീരിയ ക്രോമസോമിൻ്റെ മുകളിൽ തന്നെ ലാംഡ ഡി ഗാൽ ഫേജിൻ്റെ ജീനുണ്ട്, പിന്നെ ലാംഡ ഫേജ് ജീനുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനെ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്താൽ HFT ലൈസേറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ താങ്ക് യു. അപ്പോൾ ജീൻ ട്രാൻസ്ഫർ ടെക്നിക്സ് കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ അടുത്ത ക്ലാസ് തൊട്ട് നമുക്ക് ലിങ്കേജ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം.